Yesterday we have started this question, capacity to contract. Up to the point we have discussed that section 11 of the Indian Contract Act deal with the capacity to contract. Accordingly, to make a valid contract, the person must be major, sound mind, and not disqualified by law. Okay. Then we have discussed that Roman 2 point, capacity to contract is also known as a competency to contract, or it may be also known as a capability to contract. Accordingly, as per section 11, back again, one who is a major, who is a sound mind, and who is not disqualified can make a contract. Opposite side, who are not capable of making contract, minus can't make a contract, unsound mind can't make a contract, and person disqualified by law are not capable of making the valid contract. Among that, we have discussed the position of the minor. Okay, for that, first of all, we have discussed who is a minor, who has not completed the age of 18 years. According to Indian Majority Act, she is considered to be a minor. But if a guardian is appointed over the property of minor, then he assumed the age of majority at the age of the 21. Okay, then we have discussed if minor makes a contract, it will be void ab initio, Mohiri Bibi versus Dharmodash Ghosh. We have discussed that minor can't be a promisor or liable, but he can be a promisee or a beneficiary. Then we have discussed that minor can't give the ratification of the contract entered during the minority. We have discussed that minor can't be asked to restore or compensate. We have discussed that minor can always plead the minority, even though he falsely represented his age. Then we have discussed that there cannot be a specific performance of minor's contract. Minor can't be entered into a partnership. Minor can't be adjusted insolvent. Minor but is liable for the necessaries of the life supplied to him. Because if minor was not held to be liable for the necessaries, he may not have been even able to live the life. Okay, so minor's property is held to be liable for the necessaries supplied to the minor. Then we have discussed that if minor cannot, even though minor cannot make a contract, but minor can be an agent. Then we have discussed that minor's guardian or parent sometimes be held liable for the contract made by the minor. But as a general rule, no. Minor's parent or guardian are not liable for the contract entered by the minor, but minor is liable for the tort. So minor's position in the law of contract we have discussed. Okay, then we have gone through the unsound mind person's position. We have discussed that section 12 deal with the unsound mind person who is said to be unsound mind. 2 points. He is not capable of understanding or forming the rational judgment as to its effect upon his contract. That person is considered as an unsound mind. त्याला कळत नाहीये की तो काय करतोय आणि त्याचे काय परिणाम होणार आहेत ह्याचा जजमेंट करायला तो केपेबल नाहीये, तर तो कोण आहे तर अनसाउंड माइंड आहे तिथं. अ पर्सन जो नॉर्मली अनसाउंड माइंड असतो पण कधी कधी साउंड माइंड असेल तर जेवढा का तो साउंड माइंड आहे तेवढा काय कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. एक पर्सन नॉर्मली साउंड माइंड असतो पण कधी कधी अनसाउंड माइंड असतो, जेवढा का तो अनसाउंड माइंड आहे ही कॅनॉट मेक अ कॉन्ट्रॅक्ट. Then we have discussed that unsound मध्ये lunatic म्हणजे सॅनिटी आणि इन्सॅनिटीचा इंटरवल मध्ये सफर करणारा. इडियट म्हणजे कम्प्लीट इन्सेन आहे, त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट वॉइड असते तिथं. आणि ड्रंकन पण ऑलमोस्ट लुनाटिक सारखे असतात. ज्यांना सॅनिटी आणि इन्सॅनिटीचे इंटरवल्स येत असतात. कधी ड्रंकन असतील तर इन्सेन आहेत आणि ज्यावेळेला नॉर्मल असतील त्यावेळेला सेन आहेत तिथं. During the time they are sane, they can make a contract. Okay, and the contract made by the unsound mind person is considered as a void ab initio. Now next point, see, persons disqualified by law or other persons is the point we are going to discuss. Number one, who is disqualified from making the contract, alien enemy. I have told you that alien stands for who is not Indian, who is a foreigner, that is alien. Now alien enemy may be there or alien friend may be there. We can make a contract with the alien friend, but we can't make a contract with the alien enemy. Now, alien friend stands for the citizen of the country with whom India is not going through war. And alien enemy stands for the citizen of the country with whom India is going through the war. So right now, nobody is there for us as alien enemy. So we are free to make a contract with right now anybody. But an alien enemy is disqualified from making the contract. Okay. So an alien who is a foreign subject is a person who is not subject to the Republic of India. He may be alien friend असेल किंवा alien enemy असेल. Contract with alien friend. Alien friend म्हणजे कोण आहे? An alien whose state is at a peace with the Republic of India, subject to certain restriction of valid. Okay.
कॉन्ट्रॅक्ट विथ एलियन फ्रेंड काय असतात सांगा, सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन व्हॅलिड असतात. पण कॉन्ट्रॅक्ट विथ द एलियन एनिमी, हा एलियन एनिमी म्हणजे कोण, परत ब्रॅकेटमध्ये टाकलंय, एलियन हु स्टेट इज ॲट अ वॉर विथ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, असा परकीय व्यक्ती ज्याच्या देशाबरोबर भारताचं युद्ध चालू आहे, मे बी स्टडीड अंडर द टू हेड, हा जे वॉरच्या काळात केलेले आहेत आणि जे वॉरच्या आधी केलेले आहेत, हा कॉन्ट्रॅक्ट ड्युरिंग द वॉर आणि कॉन्ट्रॅक्ट मेड बिफोर द वॉर. ओके, ड्युरिंग द continuance of the war, an alien enemy can neither contract with the Indian subject nor can he sue in the Indian court. During the continuance of war काय होईल सांगा, एलियन एनिमी भारताच्या कोर्टात सूट फाईल करू शकत नाही आणि भारताच्या सिटीजन बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट करू शकत नाही. अगदीच काही जीवनावश्यक वस्तूचा वगैरे कॉन्ट्रॅक्ट करायचा असेल तर मग सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून तशी परवानगी लागते. काय, ही कॅन डू सो ओनली आफ्टर ही रिसीव्ह द लायसन्स फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. हा मग तुम्ही विचाराल की आधीचे केलेले कॉन्ट्रॅक्ट असतील तर काय होईल, दोन गोष्टी होऊ शकतात. एक तर ते सस्पेंड होतील वॉर संपत नाही तोपर्यंत, किंवा मग रद्द होऊन जातील, डिसॉल्व्ड. हा कॉन्ट्रॅक्ट मेड बिफोर द वॉर मे आयदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड. दे विल बी डिसॉल्व्ड. हा दे आर अगेन्स्ट द पब्लिक पॉलिसी और इफ परफॉर्मन्स वुड बेनिफिट द एनिमी. का, कारण ते एनिमीला बेनिफिट द्यायला लागलं ना, ज्याच्या बरोबर युद्ध चालू आहे त्याला बेनिफिट देत आहे, त्यामुळे ते कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल सांगा, तर डिसॉल्व्ड होईल. हा now second person who is disqualified from making the contract is a foreign sovereign, परकीय देशाचा सर्वोच्च अधिकारी, त्यांचे राजदूत वगैरे, डिप्लोमॅटिक स्टाफ आणि त्यांचे मान्यता प्राप्त प्रतिनिधी, accredited representative, accredited मान्यता प्राप्त, हा ऑफ द फॉरेन स्टेट. बघा ऍक्च्युली ना हे डिस्क्वालिफाईड नाही आहेत काय, फक्त मुद्दा काय माहितीये, दोन गोष्टी आहेत. एक तर ते स्वतःला इंडियन कोर्टात सबमिट करत नाहीत तोपर्यंत, हा किंवा मग सेंट्रल गव्हर्नमेंटची परवानगी घेतली जाते तोपर्यंत त्यांच्यावर सूट फाईल करता येत नाही. हा आणि म्हणून असं म्हटलेलं आहे की दे कॅन मेक अ कॉन्ट्रॅक्ट, कारण उद्या तो कॉन्ट्रॅक्ट ब्रीच झाला तर तुम्हाला ऍक्शन काही घेता येणार नाहीये. हा अनलेस ते स्वतःला इंडियन कोर्टात सबमिट करत नाहीत, किंवा आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटची कशी रितसर परवानगी घेत नाही, आणि सोपं नाही आहेत ना दोन्ही गोष्टी, म्हणून त्यांना डिस्क्वालिफाईड मध्ये टाकलेलं आहे. हा they have special privilege and generally cannot be sued unless they submit to the jurisdiction of the law court. They can enter into a contract, करू शकतात, enforce those contract पण, but Indian citizen has to obtain the prior sanction of the central government. तुम्हाला त्यांच्यावर सूट फाईल करायची असेल तर कुणाची परवानगी लागेल सांगा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची, इन ऑर्डर टू स्यू देम इन अवर लॉ कोर्ट. त्यामुळे त्यांना डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ मध्ये टाकलेला. हा देन तिसऱ्या व्यक्ती कोण होतं, कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन म्हणजे कंपनीज. आता हा मग इथे काय माहितीये तुम्हाला, जे थोडंसं कॉमर्स स्टुडंट आहेत त्यांना थोडंसं कदाचित माहिती असेल. हा कंपनीला एक डॉक्युमेंट असतो बघा, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन म्हणून. हा आणि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऍक्ट कंपनी फक्त तेवढंच कॉन्ट्रॅक्ट लिमिटेशन मध्ये करू शकते जे त्याला कंपनीज ऍक्ट खाली आणि मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन खाली परमिटेड असतात. हा त्यामुळे मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनच्या बियॉन्ड जाऊन जर कंपनीने एखादा कॉन्ट्रॅक्ट केला तर त्याला म्हणतात अल्ट्रा व्हायरस. काय म्हणतात, शब्द काय, अल्ट्रा व्हायरस. अल्ट्रा म्हणजे बियॉन्ड, हा आणि व्हायरस म्हणजे पॉवर, त्यामुळे अल्ट्रा व्हायरस म्हणजे बियॉन्ड द पॉवर. त्यामुळे कॉर्पोरेशन आर डिस्क्वालिफाईड फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रॅक्ट विच आर बियॉन्ड द पॉवर ऑफ मेमोरंडम. मेमोरंडम ऑफ असोसिएशनच्या पलीकडे जे कॉन्ट्रॅक्ट कंपनी कॉर्पोरेशन करेल ते कंपनी किंवा कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रॅक्ट करण्यापासून डिस्क्वालिफाईड आहे. That's it. एवढंच आहे. They can make a contract, but they can't make a contract only which are beyond the power of the memorandum of association. हा that's it. कॉर्पोरेशन और कंपनी जे लीगल पर्सन आहे त्याला लॉ ने क्रिएट केलेला आहे, लीगल एक्झिस्टन्स आहे त्याला स्वतःचा. कॉर्पोरेशन इज क्रिएटेड बाय स्पेशल ऍक्ट ऑफ पार्लिमेंट. कंपनी इज क्रिएटेड अंडर कंपनीज ऍक्ट. थोडंसं इथं आता अमेंडमेंट आहे, 2013 करून घ्या नोट्स मध्ये ज्यांच्याकडे प्रिंट आउट्स असतील. हा कॉन्ट्रॅक्च्युअल कॅपॅसिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन इज रेग्युलेटेड विथ ऍक्ट, हा which it is created, but the contractual capacity of the company is regulated कशाला सांगा, memorandum of association. So if the company contract beyond the power ultra virus, memorandum of the contract च्या beyond त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट केला तर तो कॉन्ट्रॅक्ट कसा सांगा, is void आणि तो कोर्टात एन्फोर्सेबल नाहीये. सो company or corporation is disqualified from making a contract which is beyond the power of their act or beyond the power of memorandum of association. Now insolvent. The insolvent चं तुम्हाला थोडंसं yesterday I have told you, insolvent म्हणजे who is unable to pay off his debt. कर्ज भरायला जो इनकेपेबल आहे, ज्याच्या असेट्स कमी आहेत आणि लायबिलिटीज जास्त आहेत, तो कोण आहे, इन्सॉल्वंट आहे. आता कसं असं माहिती आहे तुम्हाला, कदाचित परत बॅक कॉमर्स स्टुडंटना माहिती असेल, एखादा ह्युमन बिंग
जर इन्सॉल्वंट झाला, एखादा माणूस काय झालं सांगा तर इन्सॉल्वंट झाला हा, तर त्याच्या प्रॉपर्टीवरती की नाही एक ऑफिसर अपॉइंट होतो. त्या ऑफिसरला ऑफिशियल असायनी किंवा रिसिव्हर म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? ऑफिशियल असायनी किंवा रिसिव्हर असं त्याला म्हणतात हा. त्यामुळं एखादा व्यक्ती एकदा इन्सॉल्वंट झाला की त्याची कॉन्ट्रॅक्च्युअल पॉवर संपली. त्याच्या सगळ्या प्रॉपर्टी कोणाच्या हातात जातात सांगा? ऑफिशियल असायनी किंवा रिसिव्हर. त्यामुळे त्या इन्सॉल्वंटच्या ऑन बिहाफ सगळं कॉन्ट्रॅक्च्युअल पॉवर कुणाला जाते? ऑफिशियल असायनी किंवा रिसिव्हरला जाते तिथं हा. लेट्स सी. When a debtor is adjusted insolvent, his property vests in the कुणाकडे जाईल सांगा? ऑफिशियल असायनी किंवा रिसिव्हर. As such, insolvent is deprived of the power to deal with that property. त्या व्यक्तीचा अधिकार संपतो त्याच्या प्रॉपर्टीवरचा. It is only the official receiver or assignee who can enter into contract relating to his property and can sue and be sued. तोच फक्त सूट फाईल पण करू शकतो, sued पण होऊ शकतो. Insolvent also suffer from disqualification which are removed when the court passes an order to discharge. ची काही गरज नाही, फक्त बिहाफ पर्यंत लक्षात ठेवा, इनफ आहे तिथं हा. देन नेक्स्ट वन बघा काय लिहिलंय. कन्व्हिक्ट्स आपल्या भारतामध्ये कधीही डिस्क्वालिफाईड फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट नाही काय हा. ते आपण ब्रिटिश लॉ फॉलो करतो काही पॉइंट्स वरती, म्हणून आपण याला घेतलेला. कन्व्हिक्ट म्हणजे कोण लक्षात आहे? ज्याच्यावरती गुन्हा सिद्ध झालेला आहे हा. अक्युज्ड, कन्व्हिक्ट आणि ऍक्विट लक्षात असतील शब्द हा. कन्व्हिक्ट म्हणजे ज्याच्यावरती गुन्हा काय झाला सांगा तर प्रूव्ह झालेला आहे. कन्व्हिक्ट अंडरगोइंग द इम्प्रिझनमेंट इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रॅक्ट. कोर्ट जेलमध्ये आहे, ज्याच्यावरती जेलची शिक्षा चालू आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट करू शकत नाही. पण परवानगी घेऊन तो बाहेर आला, त्या इंग्लंडमध्ये त्याला तिकीट ऑफ लिव्ह असं म्हणतात हा, तर त्या काळात तो कॉन्ट्रॅक्ट करू शकतो. However, he can enter or sue on a contract if he is lawfully at the large under the license called as a काय सांगा? Ticket of leave. This incapacity to contract and sue on a contract come to an end when his period of the sentence expire or when is a pardon म्हणजे माफ करणे हा. ज्याला त्याची शिक्षा संपेल किंवा त्याला माफ केलं जाईल त्यावेळेला ही इनकॅपॅसिटी त्याची जाईल, पण आता नाही हा. आता इंग्लंडमध्ये सुद्धा convict can sue and can be sued. Okay, the convict however does not suffer from the rigor of law of limitation हा. लिमिटेशन ह्याची पण गरज नाही. The convict however does not suffer from the rigor of limitation. एवढंच लक्षात ठेवा. बेसिकली ना 90% सर्कमस्टन्सेस मध्ये हा सुट्टा ब्रॉड क्वेश्चन तुम्हाला येणार नाही काय. डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ. कॉम्पिटन्सी ऑफ पार्टीज मध्येच जर आलं तर तुम्हाला 3 पॉईंट पूर्ण लिहावे लागतील ना, मायनर, अनसाउंड माइंड आणि डिस्क्वालिफाईड. त्यामुळे ह्याचं शक्यतो 2-2 ओळीत उत्तर, परफेक्ट 2च ओळीच्या शब्दात मटेरियल तयार ठेवा. जसं की एलियन एनिमी तेवढंच फक्त टाकायचं की कॉन्ट्रॅक्ट विथ द एलियन एनिमी हा get divided into 2 parts: contract during the war and contract made before the war contract made before war either may be suspended or dissolved, and he cannot make a contract during the war unless he take a license from central government. Direct मुद्द्याला हात घालायचा हा. Foreign sovereign, their diplomatic staff, accredited representative can't sue to the Indian court unless they submit themselves to the jurisdiction of law court or unless we take the central government's permission. असं बरोबर. Company or corporation cannot make a contract which is beyond the memorandum of the association. That's it. Insolvent when debtor adjusted insolvent, his property was in the hand of the official receiver or assignee so he get deprived of the power to deal with the property. That's it. And convict undergoing imprisonment is incapable of entering into a contract. That's it. So it's more than sufficient for the answer. In a common, when you are writing this capability of contracts, minor एक प्रॉपर 4 पानं वगैरे लिहायचं, एक 1.5 पान वगैरे कोणाचं टाकायचं तर अनसाउंड माइंड पाहिजे. 1 पानामध्ये डिस्क्वालिफाईड बाय लॉ, अर्ध पान इंट्रोडक्शन, अर्ध पान कन्क्लुजन हा. असं करून हा क्वेश्चन काय करायचं तर कव्हर अप करायचं तिथं. ओके, सो गॉट द पॉइंट. इथे आपण कुठला क्वेश्चन एंड केला सांगा तर कपॅसिटी टू कॉन्ट्रॅक्ट हा क्वेश्चन काय केला तर आपण एंड केलेला हा. Now the fresh question we are going to see, this is free consent section. Remember 11 आणि 12 कशासाठी होतं सांगा? कपॅसिटी टू कॉन्ट्रॅक्ट साठी. नाउ फ्री कन्सेंट चा क्वेश्चन किती आहेत लक्षात आहे तुम्हाला सांगितलं? सेक्शन 13 ते सेक्शन 23 हा. हे कशाचे आहेत तर नॉट 23 -6 सॉरी, सेक्शन 13 ते 22 are the sections which are there for the free consent. Before going to the free consent, let me know if you have any doubt with the question we have finished out. Capacity to contract kind of time.
चलो ओके. सो फ्रेश क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आता थोडंसं आधी क्वेश्चन कसा येईल थोडं समजून घ्या. काय क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन consent and state when the consent is said to be free. उत्तर बघा. If the consent is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation आणि mistake, the consent is said to be free. त्यामुळे तुम्हाला बॅलेन्स्ड साधारण एक पान मटेरियल ह्या 5 एलिमेंट वरती लिहायचं. कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएन्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन आणि मिस्टेक. अर्ध पान इंट्रोडक्शन जाईल, अर्ध पान कन्क्लुजन जाईल, एक पान फ्री कन्सेंट आणि कन्सेंटच्या डेफिनेशन मध्ये जाईल. असं तुमचं 7 ते 8 पानांचं बॅलेन्स्ड उत्तर होईल. कधी कधी क्वेश्चन कसा विचारतील सांगा. वेन द कन्सेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री. सेम उत्तर सेम मागच्या क्वेश्चन सारखं. वेन कन्सेंट इज सेड टू बी फ्री म्हटलं तरी तेच उत्तर येणार. कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएन्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन, मिस्टेक नाही आहे तर कन्सेंट काय सांगा फ्री आहे. आणि कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएन्स, मिसरिप्रेझेंटेशन, मिस्टेक आहे तर कन्सेंट काय सांगा फ्री नाहीये. लक्षात येते. त्यामुळे वेन कन्सेंट इज सेड टू बी फ्री म्हटलं तरी सेम आन्सर. वेन कन्सेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री म्हटलं तरी सेम आन्सर येणार. लक्षात आला. पहिला मुद्दा तुमच्या लक्षात आला सगळ्यांचा. आता दुसरा मुद्दा बघा. काय एकूण 5 एलिमेंट आहेत की जेव्हा तुमची कन्सेंट फ्री नाही असं कन्सिडर करतात. कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएन्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन आणि मिस्टेक. क्वेश्चन पेपर मध्ये रेअरली कधी कधी असे क्वेश्चन आले की डिफाइन कोर्शन आणि अंडर इन्फ्लुएन्स अँड स्टेट द डिफरन्स बिटवीन टू. म्हणजे फक्त कोर्शन आणि अंडर इन्फ्लुएन्स क्वेश्चन विचारलाय किंवा फक्त फ्रॉड आणि मिसरिप्रेझेंटेशन पेअर मध्ये विचारलेला आहे आणि दोन्हीतला डिफरन्स बिटवीन. म्हणून मग आपण सरासरी प्रत्येक पॉइंट वरती 3 पेजेसचं मटेरियल काय केलेलं आहे रेडी ठेवलेलं आहे. आणि अगदीच एकदा वगैरे नुसत्या मिस्टेक वर सुट्टा ब्रॉड क्वेश्चन आलेला आहे. त्यामुळे थोडं मिस्टेकचा आणखीन एलॉबरेटिंग आन्सर आपण ठेवलेला आहे. म्हणजे वी हॅव प्रिपेअर्ड द आन्सर इन द नोट्स इन सच अ वे की हे 5चे 5 क्वेश्चन आलेले आहेत. लक्षात येते तुम्हाला. कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएन्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन आणि मिस्टेक ह्या 5चे 5 क्वेश्चन आहेत असं धरून आपण तसं मोठं उत्तर तयार केलेलं आहे. पण तुम्हाला काय करायचं सांगा. 80% पेपर मध्ये एंटायर युनिट क्वेश्चन आहे. म्हणजे एकत्र फ्री कन्सेंट विचारलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला 5 एकत्र लिहायचं. मग काय करायचं तर पेन्सिल घेऊन नोट्स मध्ये आतापासूनच मार्किंग करून ठेवायचं की कॉमन क्वेश्चन आला तर मला उत्तर केवढं लिहायचं. आता तुम्हाला मी शिकवताना पण सांगत जाईनच की हे वाक्य महत्वाचे आहेत. तर त्या हिशोबाने तुम्ही पण लगेच नोट्स मध्ये मार्किंग करा आणि शक्यतो कॉमन क्वेश्चन साठी रेडी राहा. कारण एका पॉइंटचे 2-2 पानं तयार ठेवल्यानंतर आपण एवढं हुशार असतोय की 2चे 4 पानं करायला कॅपॅबिलिटी असते आपल्यामध्ये वाढवायला. सो देअरफॉर एक 2-2 पेज 1.5 पेजचीच मटेरियलची काय ठेवा तर सरासरी तयारी तिथं ठेवा. लेट्स स्टार्ट करूया. क्वेश्चन लक्षात आले सगळ्यांना कसे चालू होणार आहेत ते. फ्री कन्सेंट इज द चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. कुठला क्वेश्चन घेतो आपण फ्री कन्सेंट. बघा आता first of all, remember section 13 of the Indian Contract Act says that for a creation of valid contract there must be consent first of all. And what is mean by this word consent? Consent stands for agreeing upon same thing. त्याच वस्तूवर in the same sense त्याच पद्धतीने agree करणं म्हणजे काय झालं सांगा तर consent आहे. पण when I put a gun on the head of Mr. A and ask his Apple mobile counting rupees 90,000 into 9,000, and he with the fear of life saying yes, I'm ready to give you the mobile. He is giving the consent, no doubt, but there is no free consent. पण काय नाही सांगा तर फ्री कन्सेंट नाहीये कारण त्यानं कन्सेंट त्याच्या विलनं दिलेली नाहीये. लक्षात आलं तुम्हाला तिथं. त्यामुळे आपला लॉ सांगतो की फक्त कन्सेंट इनफ नाहीये तर आम्हाला काय पाहिजे सांगा. कन्सेंट मस्ट बी फ्री कन्सेंट पाहिजे तिथे. ठीक आहे. मग आता फ्री कन्सेंट कधी असेल सांगा तर इफ इट इज नॉट कॉज बाय कोर्शन म्हणजे फिजिकल फोर्स वापरून केलेली नाहीये. इट इज नॉट कॉज बाय अंडर इन्फ्लुएन्स म्हणजे समोरच्या व्यक्तीच्या लाईफ मध्ये आपली जी पोझिशन आहे त्याचा गैरफायदा घेऊन अनड्यू इन्फ्लुएन्स वापरून कन्सेंट घेतलेली नाहीये. इंटेन्शनली फॉल्स स्टेटमेंट करून कन्सेंट घेतलेली नाहीये. फ्रॉड, इनोसंटली फॉल्स स्टेटमेंट करून कन्सेंट घेतलेली नाहीये. मिसरिप्रेझेंटेशन आणि एरर ऑफ थॉट. मला वाटतं की मी व्हाईट गाडी विकणार आहे, तुम्हाला वाटतं की मी रेड गाडी विकणार आहे, मिस्टेक आहे. त्यामुळे एरर ऑफ थॉट ने कन्सेंट घेतलेली नाहीये तर कन्सेंट कशाला सांगा तर फ्री कन्सेंट आहे असं कन्सिडर केलं जातं तिथं. ओके. सो गॉट द पॉइंट. फॉर द क्रिएशन ऑफ व्हॅलिड कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला काय पाहिजे सांगा. For the creation of a contract, what we need is that
वी नीड द कन्सेंट. आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल पाहिजे कन्सेंट. हा बघा, सेक्शन पण डोक्यात सगळी आत्ताच्या आत्ता पक्की घालून ठेवा. मग उद्या एकदा चालू केलं की तो युनिट पूर्णच कव्हर करूया. कन्सेंट जे आहे ती कन्सेंट कुठल्या सेक्शन मध्ये डिफाईन्ड आहे लक्षात आहे तुम्हाला सगळ्यांना? सेक्शन वाईज डोक्यात पक्का क्वेश्चन घालून टाका. कन्सेंट इज डिफाईन्ड इन सेक्शन नंबर 13 of the Indian Contract Act. Then the word consent च्या नंतर फ्री कन्सेंट. कुठला वर्ड सांगा? फ्री कन्सेंट. हा वर्ड कुठल्या सेक्शन मध्ये डिफाईन्ड आहे सांगा? तर 14 मध्ये डिफाईन्ड आहे. सेक्शन कुठलं आहे? 14. कन्सेंटचं सेक्शन कुठलं आहे? 13. फ्री कन्सेंटचं सेक्शन कुठलं आहे सांगा? तर 14 आहे. हा देन मग आपल्याला पुढे जायचंय. सिक्वेन्स लक्षात ठेवताना विसरायचं नाही, म्हणजे सेक्शन विसरत नाहीत. हा कोअर्शन काय सांगा? कोअर्शन सेक्शन किती आहे सांगा त्याचा? तर सेक्शन 15. कोअर्शनचं सेक्शन किती आहे? 15. हा त्याच्यानंतर अनड्यू इन्फ्लुएन्स. अनड्यू इन्फ्लुएन्सचं सेक्शन किती आहे? 16. क्लिअर लक्षात ठेवा. हा फ्रॉड. फ्रॉडचं सेक्शन किती आहे बघा? सेक्शन 17. नंतर मिसरिप्रेझेंटेशन. मिसरिप्रेझेंटेशनचं सेक्शन किती आहे? 18. या चारीचा इफेक्ट कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएन्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेझेंटेशन. हा ह्या चारीचा इफेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट वरती काय होतं सांगा? तर ह्या चारीचा इफेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट वरती काय होतं? तर ते दिलेलं सेक्शन नंबर किती मध्ये? तर 19 जो सेक्शन आहे तो 19 सेक्शन कशासाठी सांगा? तर ह्या चारीचा effect of all these four. Effect of all these four is given in section 19. That if the consent is not caused by or if the consent is caused by coercion, under influence, fraud or misrepresentation, the contract become voidable. कसा होतोय सांगा? कॉन्ट्रॅक्ट voidable. मग कॉन्ट्रॅक्ट voidable होते कुठल्या सेक्शन मध्ये सांगितलेलं सांगा? तर सेक्शन 19 मध्ये ते सांगितलेलं आहे. तिथं लक्षात आलं तुम्हाला सगळं? आणि द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट इज काय राहिलं सांगा? वन ऑफ द एलिमेंट विच इज रिमेनिंग इज अ मिस्टेक. आणि मग मिस्टेक जरा लेंदी आहे, तर मिस्टेक साठी मग सेक्शन 20 21 आणि सेक्शन 22 हे कशाचे आहेत सांगा? तर मिस्टेकचे. बघा सगळ्यांना सगळं लक्षात आलं काय? सेक्शन डोक्यात गेले काय बघा? For the creation of valid contract, first of all there must be consent. Consent is defined in section 13. Contract act says that the consent is said to be free when it is not caused by coercion, under influence, fraud, misrepresentation and mistake. So free consent is defined in section 14. Then coercion defined in section 15. त्याच्यानंतर undue influence कशामध्ये डिफाइन केलेलं सांगा? तर undue influence it is defined in section 16. undue influence कशामध्ये डिफाइन केलेलं? तर सेक्शन 16 मध्ये डिफाइन केलेला. फ्रॉड सेक्शन 17 मध्ये डिफाइन केलेला. मिसरिप्रेझेंटेशन सेक्शन 18 मध्ये डिफाइन केलेला. देन ह्या चारीचा जो इफेक्ट होतोय कॉन्ट्रॅक्ट कसं होतं? वॉइडेबल, ते सेक्शन 19 मध्ये डिफाइन केलेला आहे. आणि लास्ट एलिमेंट ऑफ द फ्री कन्सेंट काय सांगा? there should not be mistake. Mistake is defined in section 20, 21 and 22. So all of you get cleared with this particular section series. सगळ्यांना लक्षात आली सेक्शन सिरीज याची? येस. ओके. बाकी सगळ्यांना आले ना? विश्वा, राम, प्रीती? येस मॅम. मॅम फ्रॉड सेक्शन 18 मध्ये आहे ना? फ्रॉड 17 आहे आणि मिसरिप्रेझेंटेशन 18 आहे. 18. ओके मॅम. Okay, so we'll start. Introduction, as always, we are going to put out Roman 1. As per section 10 of the Indian Contract Act, all agreement are a contract if they are made by the free consent of the parties. Agreement contract होईल कधी सांगा? जर ते पार्टीच्या फ्री कन्सेंटनी केलेले असतील तर. one of the essential element. When there is no consent, parties are said to be not ad idem. शब्द सांगितलेला आहे. तर ad idem म्हणजेच काय सांगा? तर एरर इन कन्सेन्सस आहे. ad idem नाही आहे म्हणजे अग्रीइंग अपॉन सेम थिंग सेम सेन्स नाही आहे. त्यांचं मन मिळत नाही, मीटिंग ऑफ माइंड नाहीये, म्हणजेच ऍड इडम नाहीये. त्याला सालमन काय डिस्क्राईब करतो बघा? मीटिंग ऑफ माइंड न होणं, एरर इन कन्सेन्सस. असं नाव कोण दिलेलं आहे? सालमनने दिलेलं. ओके. मग सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये कुठली डेफिनेशन आहे सांगा?
कन्सेंट. सेक्शन 13 मध्ये काय डिफाईन केलेलं आहे तर कन्सेंट. आणि सेक्शन 14 जे आहे तर सेक्शन 14 मध्ये काय केलेलं आहे फ्री कन्सेंट. हा सो अकॉर्डिंगली हा a consent is a free if it is not caused by coercion section 15, undue influence section 16, fraud section 17, misrepresentation 18 आणि mistake 20, 21, 22. Okay, in the first four cases coercion, undue influence, fraud, misrepresentation contract काय होते सांगा voidable होते. आणि लास्ट मिस्टेक झाली असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट काय होणार सांगा तर void होणार आहे तिथं. हा नाव सो concept of consent, free consent, effects of all this can be discussed in detail one by one as under. हा Roman 2 करायचं consent ची meaning आणि definition येणार तिथं. Okay, now what is mean by word consent? You are all aware. हा consent म्हणजे acquiescence, मान्यता, assent. हा according to section 30 two or more persons are said to consent. कधी सांगा ते wording बदलायचं नाही. हा when they agree upon same thing, हा in the same sense, त्याच गोष्टीवर त्याच पद्धतीने ते ऍग्री करत असतील तर कन्सेंट आहे, नाहीतर मग कन्सेंट नाही आहे तिथं. ओके, हा नाव फ्री कन्सेंट म्हणजे काय सांगा तर सेक्शन 14 मध्ये दिलेलं आहे. हा कन्सेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज बाय माहिती आहे तुम्हाला आता कोर्शन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, undue influence in 16, fraud in 17, misrepresentation in section 18 आणि mistake in section 50, 20, 21 आणि 22. Okay, when there is no consent there is no contract. consent नाही तर कॉन्ट्रॅक्ट नाही. अवेअर आहे तुम्ही. हा त्याला साल्मन काय कॉल करतो एरर इन कन्सेन्सस कॉल करतो. आणि इफ देर इज नो कन्सेन्सस ऍडिडम हा तर मग देर इज नो कॉन्ट्रॅक्ट. कन्सेन्सस ऍडिडम नसेल तर काय नाही सांगत तर कॉन्ट्रॅक्ट नाहीये. ह्या वाक्याने तुम्ही इंट्रोडक्शन पण सुरू करू शकता काय की one of the essential element for the creation of valid contract, comma double inverted comma consensus addendum, that is परत comma double inverted comma agreeing upon same thing in the same sense. ओके बघा one of the essential element काय आहे त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट साठी तर फ्री कन्सेंट. हा नाव इन दिस केस इट वॉज हेल्ड that there was no free consent, which case बालादेवी वर्सेस मजुमदार. हा लक्षात आहे तुम्हाला केसचे फॅक्ट सगळ्यांना. हा एक इलिटरेट लेडी आपल्या नेफ्यूच्या फेवर मध्ये काय करत होती डीड ऑफ गिफ्ट एक्झिक्यूट करून घेतलं त्या नेफ्यूना, पण तिला अंडर इम्प्रेशन असं दाखवलं की शी वॉज एक्झिक्युटिंग अ डीड ऑथोरायझिंग हर नेफ्यू टू मॅनेज द लँड. म्हणजे पॉवर ऑफ अटर्नी आहे असं सांगून नेफ्यू तिची सही कशावरती घेत होता गिफ्ट डीड वरती सही घेत होता. हा evidence showed that woman never intended to execute a deed of gift. सगळे पुरावे शो केले आणि त्यातून लक्षात आलं की हिला गिफ्ट डीड कधीच करायचं नव्हतं. हा त्यामुळे तिला ते वाचून कसं दाखवलं गेलं तर पॉवर ऑफ अटर्नी सारखं गिफ्ट डीड सारखं. नॉर वॉज द डीड इव्हन रीड ऑर एक्सप्लेन टू हर. कोर्टाने जजमेंट दिलं की अग्रीमेंट वॉइड आहे, इनऑपरेटिव्ह आहे कारण मिस्टेक आहे ना इथं. तिला दाखवलं काय